ओम शांति 30 मार्च 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 30/11/2004 मुरलीर सारांश। एबे निजर चाली चलन एवं चेहरा द्वारा ब्रह्मा बाबांक समान अव्यक्त रूप देखाओ, साक्षात्कार मूरत हुओ। एबे निजर चाली चलन एवं चेहरा द्वारा ब्रह्मा बाबांक समान अव्यक्त रूप देखाओ, साक्षात्कार मूरत हुओ। आजी भाग्य विधाता बाबा निजर चारिआडर श्रेष्ठ भाग्यवान पिलामानंकु देखि हर्षित हेउछंती। सारा कल्प भितरे एभली श्रेष्ठ भाग्य काहार भी होई परिबो नाही। कल्प कल्प केवल तुमे पिला माने ही एही अधिकार प्राप्त करुछ। मने अछि तो निजर कल्प कल्पर अधिकारर भाग्य। एही भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य काहिंकी अटे, काहिंकिना स्वयं भाग्य विधाता ही एही श्रेष्ठ भाग्यर दिव्य जन्म तुममानंकु देइछंती। जाहार जन्म ही भाग्य विधातांक द्वारा होइथिबो ताठार श्रेष्ठ आउ किछि होई परिबो नाही। तेबे निजर भाग्यर निशा स्मृति रे रहुछि तो? जदि निजर भाग्यर लिस्ट बाहर करिबो तेबे केते बड़ लिस्ट होई जिवो। कौनसी भी वस्तु तुमर एही भाग्यवान ब्राह्मण जीवन रे अप्राप्त नुहे। तेबे समस्तंक मन भितरे निजर भाग्यर तालिका स्मृति रे आसीगला ना? एबे ताको स्मृति को आण। कौन आसीगला? एबे तुमर दिल केउ गीत गाउछि? बाह भाग्य विधाता बाह, बाह मोर भाग्य बाह। तेबे एही श्रेष्ठ भाग्यर विशेषता हैला जणे भगवान को द्वारा तीनोटी संबंधर प्राप्ति। जनक द्वारा जनक भितरे तीनोटी संबंध। जीवन रे जेउ तीनोटी विशेष संबंधर गायन अछि, पिता शिक्षक सद्गुरु। तेबे दुनिया रे काहाको भी जनक द्वारा तीनोटी विशेष संबंध एवं तार प्राप्ति हेउ नाही। किंतु तुमे माने गर्वर सहित कहुछ आमर पिता मध्य अटंती, शिक्षक मध्य अटंती एवं सद्गुरु मध्य अटंती। पितांक द्वारा सर्वसंपत्तिर खଣି प्राप्त हेउछि। एबे तो संपत्ति गुड़िकर तालिका मध्य स्मृति को आसी जीवनी। तेबे बाबांक द्वारा कौन कौन संपत्ति मिली से गुड़ी को स्मृति को आण। कौन मिली जाइछि ना मिलिबार अछि? कौन कहुछ? बालक हिसाब रे मालिक तो निश्चित अट। शिक्षा द्वारा श्रेष्ठ पदर प्राप्ति होई जाइछि। एमिति भी देखिबाकु गले दुनिया रे सबुठारु श्रेष्ठ पद राज्य पदर गायन रहिछि। तेणु तुमे माने तो डबल राजा होई जाइछ। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी एवं भविष्यतरे मध्य अनेक जन्म राज्य पदर अधिकारी। एही पाठ पढ़ा केवल गोटिए जन्मर, ताहा मध्य केते छोटिया जन्म, किंतु पद प्राप्ति अनेक जन्मर एवं राज्य मध्य अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। एबे मध्य तुमे माने स्वराज्य अधिकारी चिंता मुक्त राजा अट। ठीक कथा ना? कौन चिंता मुक्त राजा होई जाइछ? तेबे जेउ माने चिंता मुक्त अटंती से माने हाथ उठाओ। कौन चिंता मुक्त अट तो? टिकिए भी चिंता नहीं तो? देख जेते बेले कौनसी कंढेई खेल अर्थात परिस्थिति सामना को आसी जाउछि, सेते बेले चिंता आसुछि ना नहीं? मायार कंढेई नाच सामना को आसुछि ना नहीं? सेते बेले टिके टिके चिंता आसुछि ना आसु नाही? अल्प अल्प चिंता बा चिंतन चालुछि ना नहीं? एमिति तो तुमर श्रेष्ठ भाग्य एबे ठारु ही तुम मानंकु निश्चिंत सम्राट करि देउछि। एथिरे अल्प बहुत जहा भी सबु कथा आसुछि ताहा आहुरी भविष्यत पाई अनुभवी बा परिपक्व करिबा पाई ही आसुछि। एबे तो समस्ते एही सबु भिन्न भिन्न कथार अनुभवी होई गलणी ना? आउ तो भय करुना हो ना? तेणु साक्षी द्रष्टार आसन उपरे बसी आनंदरे
ଏହି କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଦେଖ, କାର୍ଟୁନ୍ ଶୋ ଦେଖ। ପ୍ରକୃତରେ ତ ଏହା କିଛି ବି ନୁହେଁ, କାର୍ଟୁନ୍ ଶୋ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ଏବେ ତ ମଜବୁତ ହୋଇଗଲଣି ନା? କ'ଣ କହୁଛ, ମଜବୁତ ତ? ନା କେବେ କେବେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛ? ମାୟା ତ କାଗଜର ବାଘ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୋଇ ସମୟକୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ, ମାୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର। ଆସ, ଆମେ ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ବିଜୟୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର। ମଝିରେ ମଝିରେ କାଶ ହେଉଛି। ଆଜି ବାଜା ଟିକିଏ ଖରାପ ଅଛି। ଯାହା ହେଲେ ବି ମିଶିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରୁପ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମୟ, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମାୟା। ମାୟା ବି ଜାଣିଗଲାଣି ଏବେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପଟି ହେଲା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରୁପ ତାରିଖ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ତ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛ। ତେବେ ଭାରତରେ ଟିକିଏ ଶୀଘ୍ର କରୁଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସମାପ୍ତି, ସମ୍ପନ୍ନତା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ତାରିଖ କ'ଣ? ଏହି କଥା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ତାରିଖକୁ ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ତ? ଏହାର ତିଥି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ପାଣ୍ଡବମାନେ କୁହ, 3 ଜଣ ଯାକ କୁହ। ବାପ୍ ଦାଦା ନିର୍ବେଦ ଭାଇ, ରମେଶ ଭାଇ, ବୃଜମୋହନ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ତିଥି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ତ? ଏହାର ତିଥି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? କୁହ, ହୋଇପାରିବ ନା ଅଚାନକ ହେବ? ଡ୍ରାମାରେ ତ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସେହି ତାରିଖଟି କ'ଣ ଶୁଣାଅ। ହେବାର ଅଛି ତ? କ'ଣ ଅଚାନକ ହୋଇଯିବ? କୌଣସି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ତ? ହେବ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା କୁହ, ହେବ ତ? ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ତାରିଖ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ? ଏମାନେ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଅଚାନକ ହେବ? ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ପଛବାଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଅଚାନକ ହେବ। ଏହା ତ ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖିଲେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ ଅବହେଳାପଣିଆ ଆସିଯିବ। ତୁମେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ତିଥି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛ, ତେବେ ଯାଇ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। କୌଣସି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛ, ତାର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ନା? ମୋତେ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ନା ନାହିଁ, ଡ୍ରାମାରେ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ଭାବିଛ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା ଶୁଣାଅ। ପ୍ରେମ ଶୁଣାଅ। କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟନ୍ତୀ କୁହ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା କେବେ ହେବ? କ'ଣ ସମୟ ଆସିଗଲେ ଶେଷରେ ହେବ? ସମୟ ତୁମକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ ନା ତୁମେ ସମୟକୁ ସମୀପକୁ ଆଣିବ? ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି, ନିଶା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର। ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ସବୁ କଥା ମନେ ରହୁଛି, ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସୁ, ଯେବେକି ସାଧାରଣ ରୂପରେ। ମଧ୍ୟ କେହି ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବା କୌଣସି ଧନୀ ଲୋକର ପିଲା ବା ବହୁତ ପଢ଼ା ଲେଖା ଅଟେ, ତେବେ ତାର ଚାଲିଚଳନରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଇଏ କିଛି ବିଶେଷ ଅଟେ। ତା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଆରାପଣିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସମ୍ପତ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛ ନା? ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଭାଗ୍ୟର ତାରକା ତୁମ ମସ୍ତକରେ ଚମକୁଥିବାର ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଏତିକି ଯୋଡ଼ି ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଏହାର ଅନୁଭବ ହେବା ଉଚିତ ନା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଅନୁଭବ ହେଉ ଯେ ଏମାନେ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଅଟନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମର ନିଜର ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଦେଖିଛ, ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ନା? ଆରମ୍ଭ ସମୟର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି ନା? ତେଣୁ ଯେପରି ଆଦି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେହିପରି ଶେଷ ସମୟରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା? ଚାଲିଚଳନରେ ଚେହେରାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା? ତେବେ ବାପଦାଦା ବିଶେଷ କରି ନିମିତ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ହୋମୱାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ଦେଖାଯାଉ। ଅତି କମ୍ରେ 108 ମାଳାର ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ। ବାପଦାଦା ନାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାହାର ନାମ ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି ଯେ 108 ମାଳାର ଦାନା କିଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉ। ଏହି ହୋମୱାର୍କ ବାପଦାଦା ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିମିତ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ଆଚ୍ଛା, କେତେ ସମୟ ଦରକାର? ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସମୟର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କେହି ନ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ହେବ ଆସିଛି। ଏଥିରେ କେହି ବି ଲାଷ୍ଟ ଶୋ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। କରିପାରିବ? କେହି ବି କରିପାରିବ, ଶେଷବାଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପକ୍କା ରଖ, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଡବଲ ସୁଯୋଗ ନେବ ନା? ବାପଦାଦା ନାମ ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା କହିଦେବ ଇଏ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସାହସ ଅଛି ତ? ବାପଦାଦା ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସାହସ ଅଛି ତ? ଯଦି ସାହସ ଅଛି ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ପଛବାଲା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ଏହାର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ 6 ମାସ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। 6 ମାସର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଫାଇନାଲ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? କାହିଁକି ନା ଦେଖାଯାଉଛି ସମୟର ବେଗ ଏବେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରଚନାକୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ରଚୟିତାକୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବେଗକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ତୀବ୍ର କର। ଏବେ ଉଡ଼। ଚାଲୁଛି ତ? କୁହ ନାହିଁ, ଉଡ଼ୁଛି କୁହ। ଉତ୍ତର ଦେବାବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ। ଆମେ ହିଁ ତ ଅଟୁନା, ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ହେବ? ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦାଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଦି ସମୟରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ସେବା ପ୍ରତି ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ଏବେ ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ହୁଅ, ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସମାନ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାମ ସହିତ ପଦମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବରଦାତା ରୂପରେ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଅ ଏବଂ ଉଡ଼ୁଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ସେବାର ପାଳି ପଞ୍ଜାବର ଅଟେ। ପଞ୍ଜାବବାଲା ଉଠ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସେବାର ଏହି ବିଧି ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ସବୁ ଜୁନ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯଜ୍ଞ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ପଦମଗୁଣା ରୋଜଗାର ଜମା ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଅଧିକାଂଶ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଜ୍ଞ ସେବା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ସେବା ମନେ ରହିଲେ ଯଜ୍ଞର ରଚୟିତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା କରିଦେଉଛ।
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଯୋଗର ଚାର୍ଟକୁ ସହଜ ଏବଂ ନିରନ୍ତର କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ଏମିତି ବି ମହାରଥୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମିଳୁଛି। ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଠାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତେବେ ଏହି 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେବା କରିବାରେ ଏତେ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହଜ ଯୋଗୀ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହେବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା କରିବାର ଏବଂ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପରିବାରର ନିଶାରେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ତେବେ ପଞ୍ଜାବବାଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ସବୁ ଜୁନ୍କୁ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ 3 ପ୍ରକାରର ଲାଭ ମିଳୁଛି ତ। ମୁଁ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା କେତେ ଜମା କରୁଛି, ଏହି 3ଟି କଥାର ଫଳାଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଚାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଯୋଗ ତ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଚାନ୍ସ ନେବାବାଲା ଚାନ୍ସଲର ଅର୍ଥାତ୍ କୁଳପତି ହୁଅ। ତେବେ ପଞ୍ଜାବବାଲା ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ନା? ଭଲ କଥା, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛ ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଦିଲରେ ମିଳିଛି। ଆସିବାବାଲା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି 2ଟି ୱିଙ୍ଗ, ମହିଳା ୱିଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ୱିଙ୍ଗ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମହିଳା ୱିଙ୍ଗବାଲା ଉଠ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଧିକାଂଶ ଟିଚରମାନେ ଅଛନ୍ତି କି? ଟିଚରମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେବାକୁ ସେବା ଏବଂ ସେବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମେୱା ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳ। ସଂଗଠନର ମଜା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେବାର ଫଳ। ତେଣୁ ସେବା ଏବଂ ମେୱା 2ଟି ଯାକ ମିଳିଗଲା। ଭଲ କଥା। ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛ କି? ଯିଏ ବି କରିଛ, ଚାହେ ମହିଳା ବର୍ଗବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ବର୍ଗର ସଂଗଠନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୁଣର ବା ଶକ୍ତିର ଧାରଣା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହି ବର୍ଷ ବା ସଂଗଠନ, ଚାହେ ମହିଳା ବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତିକୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଧାରଣ କରି ଦେଖାଇବୁ। ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗବାଲା କିଛି ନା କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧାରଣା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେପରି ସେବାର ଫଳାଫଳ ନୋଟ୍ କରୁଛ ନା, ସେହିଭଳି ଚାହେ ଲିଖିତ ହେଉ ବା ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିଚାଲ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ କରି ଦେଖାଅ। ମହିଳା ବର୍ଗବାଲା କରି ଦେଖାଅ, ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗକୁ କିଛି ନା କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର ଯେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ କରିବୁ। ତାପରେ ଦେଖିବ ବାପ ଦାଦା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ଆସିବା ଦରକାର, ତାହା ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ କ'ଣ କରିବ? ସେବାର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ନୋଟ୍ କରୁଛ ନା, ସେହିପରି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖାଅ। ବହୁତ ଭଲ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଟିଚରମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? କରିପାରିବ? କରିପାରିବ? ତେବେ ଯୋଜନା କର। ଆଚ୍ଛା, ସେବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଉଠ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମ ବିକାଶବାଲା କେତେ ଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେଣି? କେତେ ଗ୍ରାମରେ ସେବା କରିଛ? 7ଟି ଗ୍ରାମରେ ସେବା କରିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ 75% କାମ ହୋଇଛି। ଏହି ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ। ସମୟର ଡାକରା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ବେସର ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାର ସେବା କରିବୁ। ବହୁତ ଭଲ। ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରୁଛ ନା? ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କି? ଏବେ ପଠାଇ ନାହୁଁ, ପଠାଇବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ତୁମେମାନେ ଯାହା ସବୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରୁଛ, ଏସବୁ ତ ସରକାରଙ୍କର କାମ। ଏଥିରେ ତୁମେମାନେ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛ।
ତେଣୁ ଏହାର ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ପାରିବ। ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ କି ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପରେ ସବୁଆଡ଼ର ଫଳାଫଳର ବିବରଣୀ ପଠାଇବା ଦରକାର। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ବାଜା ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାରିଆଡ଼ର ସେବାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜିକାଲି ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ବି ଗୁଣ ଅନୁଗୁଣ ବାକି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିଯାଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରୁଛ ତାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ତ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାରତରେ ମେଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ମିଳିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ସେବାର ସଫଳତାର ଫଳାଫଳ ମିଳିଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ସେବାରେ ଯେପରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନିଜର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ଫରିସ୍ତା ରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ଅତି ବିଳମ୍ବର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଯାଇଛ, ଭଲ କଥା। ସୁଯୋଗ ନିଅ, ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଅ। ଯଦି ସାହସ ରଖିବ ତେବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ସାକାର ରୂପରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରୁଥିବା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସେବାର, ସ୍ନେହର ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଅଭିନନ୍ଦନ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇ ଏବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଆହୁରି ଅଧିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। କାରଣ ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବେ ଅତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଅତିକୁ ଅନ୍ତ କରି ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତିଧାମର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଅ। ଏହିଭଳି ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ: ନମ୍ରତା ସହିତ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ନମ୍ରତା ସହିତ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ତୁଳନ ଥାଏ ସେଠାରେ ଚମତ୍କାରୀ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ନମ୍ରତା ଏବଂ ସତ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଚମତ୍କାରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ରୂପରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବାଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେଥିରେ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ନମ୍ରତା ଏବଂ ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ମହାନତା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। କଥା କହିବା ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରାଇ ଚାଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲଗନରେ ମଗନ ରହୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହିଭଳି ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ବିଶେଷ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଥା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ସାଧନ ନଥିବ ତେବେ ବି ସାଧନାରେ ବିଘ୍ନ ନ ଆସୁ। ଯଥା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ସାଧନ ନଥିବ ତେବେ ସାଧନାରେ ବିଘ୍ନ ନ ଆସୁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 30 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ କ୍ରୋଧ କୌଣସି ବିକାର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶସ୍ତ୍ର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା କ୍ରୋଧ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ଦେଖି ବାବାଙ୍କର ନାମର ନିନ୍ଦା ହୋଇଥାଏ। କହିବା ବାଲା ଏହି କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଅଂଶ ମାତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସଭ୍ୟତାପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।